넷째 시간입니다. 우리 김효준 집사님 잠깐 기도해 주시고 시작하겠습니다. Let's pray. 기도하시겠습니다. 참 좋은 하나님 감사를 드립니다. 저희 각 지방에서 이 자리에 모여 하나님께 예배를 드립니다. 이 시간 귀한 시간이 되도록 함께 인도해 주시고 함께 이 말씀이 저희들 마음 가운데 녹아내릴 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 우리 전도사님께서도 참석하시고 각 지방에서 저희들 예배를 위해서 모였사오니 이 자리에 정말 축복과 은혜를 더하여 주시옵소서. 말씀 전하시는 목사님에게도 정말 그 생명 같은 말씀이 저희들 마음에 녹아들 수 있도록 더 강건한 능력과 기회를 더하여 주시옵소서. 모든 말씀 예수님 받들어 기도드립니다. 아멘. 조금 예정에 없던 일이라 네. In English, let me make some summarization, a little bit, not much. You know, I'm enjoying making furniture. For that, I need a tool and a skill or something like that, material. But in order to make a convenient process, I used to learn how to make a jig. You know what it is? Jig. To make a perfect angle, I make some kind of frame. Yeah. With that, there is I would not make some mistake, different angle or something like that. So that kind of jig give us kind of convenience or perfection in the process. Like that, God had prepared us for understanding or interpretation for the gospel. Actually, the scriptural gospel is very complicated. Has been written for a long time for many with many different writers, different language, different culture, different background, something like that. So with that, there are so many different kind of point of view of interpretation, understanding. That is the reason why there are so many different kind of denomination in this world right now. Of course, in the kingdom of heaven later, there is no denomination except for the kingdom of heaven and the sons of God only. But in this world, there are so many different kind of denomination and fighting each other or something. But this Bible study, we're gonna share about kind of a jig something, a kind of tool to have a kind of point of view in order to understand without mistake. Exact the same understanding God prepared for us. That is, in Old Testament and the New Testament, we have gotten one of the tools that is the lineage of the Lord. We have shared about that. With that, we have divided 7 different eras for whole providence of the history. And that era had been divided 7 different era, and that core concept is perfectly matched to the week of the creation in the Genesis. And today we're going to share about same kind of idea had been applied to Revelation as well. So actually, Revelation is the
the book of number 7. So, if there are 1,000 theologists, then there are 1,000 different kind of theology in this world. That is the revelation. Everybody have different kind of point of view, and fighting each other. Some mistake has been happen in that point, with that point. So today we're gonna share about the tool to have the perfect understanding, kind of Zig. That is number 7, and that number 7 divided 7 different kind of chapter, the Revelation, and that kind of meaning has been fulfilled individually in ourselves, the one who has been unified with the Lord, and the whole process of the revelation is to be interpreted or understood as a process of our restoration. So revelation is not the story of the end of the day, but the process of our restoration. That is our understanding, and the end of the revelation is not the end of the world. That is the point. It's not the story of the end of the day or tribulation or destruction of this world. It's not. But when we're gonna finish the process of the restoration, we just encounter number 21 and 22 of the Revelation. And after that, there is another mission, another life, another living. That is our understanding. It's not the story of the end of the day or destruction of this world, something. That's all. Okay? Let me tell in Korean. Thank you, by the way. 농사 지신 분 계시나요? 농사. 우리 김효준 집사님은 농사를 너무 많이 지셔가지고 그러셨었고. 근데 김효준 집사님 고추 심을 때 이렇게 구멍을 퍽퍽 파가지고 거기다가 이렇게 묘목을 심나요? 묘목인가 모종인가? 모종삽이요? 조그만 모종삽. 예. 이렇게 휙 걸려주면 심기도 좋고. 이렇게 다져지지 않고 이렇게. 구멍이 나오게. 근데 이제 어디 보니까 이렇게 바퀴에다가 이렇게 그 모종삽처럼 색이 뾰족하게 생긴 거를 이렇게 달아가지고 그거를 이렇게 밀고 가니까 그게 지나가면은 그 자리마다 이렇게 모종삽으로 퍽퍽 찌른 것 마냥 구멍이 되게 해서 거기다가 뒤에 오는 사람은 뭘 하나씩 이렇게 심고 가게 그렇게 해놓은 거를 본 적이 있어요. 참 편하겠죠. 그리고 간격도 정확하고 미리 다 재는 거니까. 그렇죠. 보신 적 있으세요? 그 기계로 오는다고 이걸로 막 쑤시고 그러면 그냥 이렇게 그러면 이제 간격이 있는 게요. 그게 그래갖고 다 집어 넣으면은 흙만 이렇게 집어 넣는. 그러니까 이제 제가 또 얘기를 해야 됩니다. 근데 그렇게 하면 이게 딱딱딱 간격도 눈대중으로 하는 것보다 좋듯이 성경이 언어가 4개고 기록된 기간이 한 2700년에 걸쳤고 알겠니? 그리고 문화도 다르고 교육 환경도 다른 그런 사람들이 한 40명 정도가 되는 분들이 이거를 다 기록을 하신 거예요. 그러다 보니까 이게 일관성이 없기가 쉬울 거 아니에요. 그런데 더더군다나 이 요한계시록은 신학자가 1000명이면은 요한계시록에 대한 해석도 1000개가 나올 정도로 교회마다 목사님들마다 신학자들마다 다 해석이 다 다른 게 바로 요한계시록이에요. 그래서 더군다나 오만 이단들마다 요한계시록을 안 푸는 데가 없어요.
그래서 사람들이 요한계시록을 풀면은 요한계시록만 푼다 싶으면은 저거 이단 아니야 이렇게 보는 게 또 요한계시록이에요. 왜 그럴까요? 거기에 뭐가 있기 때문에 그렇다. 그런데 그 요한계시록이 굉장히 막 복잡합니다. 거기 보면은 하늘 얘기했다가 땅 얘기했다가 이게 재앙에 대한 얘기인 것 같기도 하고 어떻게 보면은 승리에 대한 얘기인 것 같기도 하고 막 중구난방이에요. 그래서 이것을 어떻게 봐야 할 것이냐를 우리가 고민을 하게 되는데 바퀴에다가 구멍을 이렇게 뚫을 그런 장치를 해가지고 굴려 다니면은 거기에 구멍이 뻥뻥 떨어지는 정도의 지혜도 인간이 만들어낼 수 있는데 하나님께서 요한에게 여러분 요한이 굉장히 똑똑하신 분이에요. 아주 당대의 놀라운 신학자라고 봐야 돼요. 마태도 마찬가지고. 근데 그 요한이 목회를 에베소 교회에서 하셨는데 그 목회를 하시면서 60년 동안을 목회 현장 속에서 어떤 필요를 느껴서 그때가 마지막 시대인 줄 알았는데 그러니까 야 우리가 마지막 시대인데 뭘 기록을 남기고 그럴 필요가 뭐가 있냐 우리 당대 끝나는 데라고 생각을 했었던 모양이에요. 근데 시대가 점점 길어지고 예수님 당시에 예수님의 육성을 듣고 예수님의 얼굴을 뵀던 분들은 다 순교당하고 돌아가시고 그 시대 사람들이 점점 없어져 가니까 아 우리 시대에 끝나는 게 아닌가 보다라는 생각을 하면서 예수님에 대한 얘기를 기록을 하되 뭔가 목회 현장에 직접 교육용으로 쓸 수 있는 그런 것을 써야 되겠다라고 해서 기록한 것이 요한복음이에요. 그러니까 굉장히 체계화되어 있고 신학적으로 분석되어 있고 조직화되어 있는 것이 바로 요한복음이라 마테마가 누가의 어떤 하나의 기록성으로 한 것보다는 굉장히 좀 차원이 다른 의미가 있고요. 그 비슷한 시기에 계시를 받게 됩니다. 그래서 그것을 오래도록 마음에 가지고 계시다가 그것을 요한계시록이라는 형태로 풀어내게 돼요. 그러니까 당시에 그것을 그냥 쓰면 오해의 소지가 많아서 로마로부터 박해의 소지가 많아서 상징과 이런 것들을 많이 쓰기도 하고 그랬는데 그러면은 이제 우리가 그 요한계시록을 이단들이 많이 푸니까 또 사람들마다 다 구구각각 다 다르니까 이거를 우리는 그냥 풀지 말고 덮어놓고 갑시다. 지금 우리가 받는 말씀도 소화하기 힘들어 죽겠는데 뭐한 요한계시록까지 풀고 가야 쓰겠냐라고 생각을 할 것이냐 아니면은 우리 김상훈 집사님 말씀처럼 더 늦어지기 전에 요한계시록과 이것을 한번 맞춰보고 끝나야 되지 않느냐. 그래서 요번 기회를 주셨어요. 근데 요한계시록을 바라보는 오늘 이제 드릴 말씀은 요한계시록을 바라보고 또 그것을 어떻게 바라보느냐에 따라서 이 요한계시록이 일목요연하게 쫙 보여질 수 있는 하나의 틀, 그것을 말씀을 드리려고 하는 거예요. 그러면 요한계시록에 나와 있는 수많은 상징과 숫자와 뭐 그런 것들을 다는 모르시더라도 요한계시록이 무슨 책이구나라는 것 정도는 우리가 알고 흔들리지 않으실 수 있더라라는 거죠. 자, 그것이 뭐냐면은요. 요한계시록을 한마디로 얘기를 해라. 그러면은 요한계시록은 7이라는 숫자에 대한 책이다라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 그래서 우리가 빨리 갖고 가. 다 보이니까. 성경의 그 긴 역사를 일목요연하게 딱 묶어서 하나로 틀을 만들어 가지고 볼 수 있게 해준 그 자아가 예수님의 족보라는 말씀을 드린 거예요. 오늘 아침과 점심 때. 그래서 우리가 전체 성경 역사를 바라보는 데 있어서 하나의 좋은 틀을 가지게 됐는데 그게 족보다. 그리고 그 족보를 통해서 창세기 1장이
온 성경에 다 7시대 구분으로 이렇게 적용이 됐다라는 사실을 우리가 이제 알게 된 겁니다. 족보를 통해서 성경을 바라보면 거기에서 엄청난 그 안에 메시지가 주어지는 것을 볼 수가 있고, 그것을 가지면 신천지 같은데 흔들릴 필요가 없어요. 관점 자체가 달라져 버리니까. 그리고 그런 관점으로 보면은요, 하나님하고 사탄이가 서로 협상을 해서 세상을 만들었다, 이런 것들이 성경적이지 않다라는 것을 딱 분별을 할 수 있게 됩니다. 그래서 이게 굉장히 좋은 틀이에요. 이 족보라고 하는 것이. 그래서 족보를 이렇게 서로 연결해가지고 스스로 엮어져서 하나의 꾸러미를 만드는 그런 구조가 성경에 이미 담겨져 있었던 거고, 요한계시록은 무엇에 대한 책이냐면 7에 대한 책인데, 그냥 대충만 얘기를 해봐도 7 교회의 편지를 쓰게 돼 있죠. 7 교회, 7 별, 7 금초대, 7 사자, 7 천사, 또 7 쟁반, 굉장히 많은 7이 여기에 나옵니다. 물론 14만 4천이나 42달 이런 것들도 나오지만은 제일 많은 숫자와 또 그 구조가 이 7이라는 숫자로 되어 있는데, 그래서 요한계시록은 7이라는 숫자로 단락을 구분을 지을 수가 있게 돼요. 그러니까 무엇으로 이것을 나눌 것이냐, 하다못해 등뼈에 몇 번에를 이렇게 잘라가지고 소고기를 이렇게 구분을 하고 그러듯이 요한계시록을 어떤 것을 기준으로 할 것이냐, 그래서 많은 사람들이 내용을 중심으로 해서 그것을 이렇게 타고 들어가려고 하다가 보면은 막 이게 시대 구분도 아니고 마지막 종말에 대한 얘기인가 하고 보면은 그것도 아니고 아주 그냥 그러다가 이상한 데로 빠지기도 하고 그러는 게 요한계시록인데, 요한계시록을 내용을 처음부터 들어갈 게 아니라 처음에는 딱 구분을 지어야 되는데, 그 구분 짓는 재료가 뭐냐, 7이라는 숫자인데, 요한계시록의 1장에서부터 22장까지를 1장은 머릿말, 그 다음에 2장부터 3장까지는 7 교회에 보내는 편지, 3장은 하늘 보좌, 4장은 7 인에 대한 말씀, 이렇게 쭉 해서 이제 요약을 해가지고 쭉 해놓은 것이 여기에 받으신 책자에 보시면, 오늘 넷째 시간인데 한 장 넘기시면은요, 거기 1장에서부터 22장까지를 핵심 단어들만 쭉 나열을 해 놓은 것이 있습니다. 영어로는 해서 드롭박스에다가 올려놨다고 닉한테 얘기를 좀 해주시고요. 그래서 거기 보면은요, 2장에 7 교회에 보내는 편지 그래가지고 2장과 3장에 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델피아, 라오디게아, 그 7 교회가 나오죠. 그런 식으로 7이라는, 그러니까 교회가 7개가 나오는 거예요. 그것이 첫 번째 7. 첫 번째 7. 그 다음에 4장은 내가 하늘 보좌를 보니 이런 말씀이 나오고, 그 다음에 5장에 가서 보면 7 인을 떼시는데 첫 번째 인을 떼시고, 두 번째 인을 떼시고, 세 번째, 7번째 인을 쭉 떼시는 얘기가 거기에 쭉 나와요. 그게 두 번째 7이에요. 이런 식으로 7이라는 숫자로 같은 동일한 대상들을 모아놓은 것이 요한계시록에 6번이 나옵니다. 그리고 제일 마지막 21장과 22장은 첫 시간에서부터 우리가 좀 기억하셨으면 좋겠다라고 했던 것들이 있죠. 뭐냐면 안식일적 안식. 그것이 요한계시록 21장과 22장에 나오는 표현들이에요. 내가 보니 하늘에 예루살렘 성이 나오고, 그 다음에 생명수 강물이 나오고, 이런, 그러니까 그 이전의 모든 과정들이 다 마치고 난 끝의 모습. 그걸 요한복음에서는 요한복음 2장에 사흘 되던 날 갈릴리 가나에 혼인이 있어 예수와 어머니도 계시고 제자들도 있었더라, 이렇게 나오는 것이고, 창세기 1장에는 그 모습이 일곱째 되는 날 여호와께서 하시던 모든 일을 마치고 그날 쉬시고
복 주시고 거룩하게 하셨다. 이제 그 내용들이 다 동일한 안식일적 안식을 말씀을 하고 계시는 거예요. 근데 이제 거기에 첫 번째가 7교회가 나오고 7교회 보내는 편지, 두 번째 7은 7인이 되고 세 번째 7은 8장에 나오는 8장과 9장에 나오는 7 나팔, 그 다음에 네 번째 7은 12장부터 하늘에 한 이적이 보니까 한 여자가 머리에는 7 별의 면류관을 쓰고 해를 입은 한 여자가 나오는데 머리에 7 별의 면류관을 쓰고 발 아래는 달을 밟고 뭐 그런 것이 나오고 그 여자가 아파서 해산하게 되었는데 남자아이를 낳지요. 이 아이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 사내 아이라. 그리고 거기에 용이 나오고 그 다음에 짐승이 나오고 새끼양이 나오고 미가엘이 나옵니다. 그래서 이 영적인 존재들이 전부 다 세보면은 7 존재가 나와요. 어린 양까지 포함을 해가지고. 그래서 그것이 몇 번째 7이냐면 네 번째 7이 돼요. 그 다음에 다섯 번째 7은 16장부터 나오는 7 재앙이 되고, 그 다음에 여섯 번째 7은 19장부터 나오는 하늘의 여러 가지 이상들을 내가 보니 이런 식으로 표현을 하면서 7개의 하늘에 대한 이상들이 기록이 됩니다. 그것이 마지막이에요. 거기에 뭐 백마를 탄 사람이 나오는데 거기에 다리에 쓴 것이 충신과 진실이라 그를 따르는 자들이 나오고 뭐 이런 말씀들이 거기 쭉 나와요. 그래서 그것이 또 하나의 7이 돼서 여섯 번째 7이 되고, 그 다음에 마지막이 7번째 7에 해당하는 것이 모든 성경의 최종적인 마무리에 해당하는 안식일적 안식이 21장과 22장에 나오게 됩니다. 그래서 7이라는 숫자로 이 요한계시록을 볼 때 7개의 7들, 7가지의 7들이 쭉 전개가 돼서 나오는 그런 구조로 돼 있고, 그 중간중간에 사이클들이 끼어서 전체 구조를 형성을 하고 있는 것이 요한계시록의 구조예요. 그러면 지금 첫째 시간, 둘째 시간, 셋째 시간, 오늘 넷째 시간인데 이 넷째 시간까지의 모든 내용들 속에 공통적으로 들어가 있는 숫자가 뭐냐? 7이에요. 창세기 1장도 7이요. 7 시대도 7인데 예수님 때까지가 몇 대라고 말씀을 드렸죠? 혼자 해. 61대였어요. 하나님에서부터 시작해서 예수님까지가 61대인데, 그러면 그것을 6으로 나누게 되면 총 시대가 몇 시대가 되겠습니까? 6시대지요. 그러면 예수님 때서부터 지금까지 우리가 살아가고 있는 이 시대까지가 몇 번째 시대가 되냐면 7번째 시대가 되는 거예요. 그래서 예수님 시대로부터 예수님이 부활하시고 승천하시는데 그냥 어디를 이동하신 게 아니라 우리 안에 오셔서 우리와 하나 되셨다라는 말씀 드렸잖아요. 그게 지금 굉장히 중요한 깨달음인데, 그 주께서 승천하시고 그 승천하신 게 택하신 자들에게 인격에 하나 되셔서 하나 되신 그 내용이라 말씀을 드린 그것이 언제서부터 이루어졌느냐 하고 보니까 우리 때에 와서 우리한테만 된 게 아니라 이미 예수님의 제자들에게도 예수님이 오셔서 하나 되신 역사가 이미 그때서부터 시작이 된 거예요. 그것이 무엇으로 나타나졌느냐 하면은 오순절 성령 강림 때 이분들이 그것을 깨달은 거예요. 그러니까 그때로부터 예수님이 각 사람 안에 오셔서 개인과 그 사람과 하나 되시는 역사가 지금까지 2000년 동안을 계속 해내려오고 있는 거라는 거죠. 그래서 이 시대를 뭐라고 하느냐면은 천년왕국이라고 얘기를 해요. 지금 예수님의 부활 이후에 승천하신 그 사건이 어디를 가신 거라면 다시 오시기를 기다려야 되지만, 예수님이 어디를 가신 게 아니라 사람의 인격의 내면에 오셔서 하나 되신 것이
하나님 우편에 앉아 계시는 그 의미다라는 것으로 깨달으면 예수님이 다시 오셔야 될 이유가 없다라는 거예요. 그러면은 우리가 아이고 이 세상 험악하니까 예수님 언제 다시 오시나 그거나 기다리고 앉았어야지 라고 하는 게 아니라 주님이 2000년 전에 제자들 때로부터 시작해서 오늘날 우리 시대까지 계속 사람들 안에 인격적으로 내면에 오셔서 하나 되시는 일들을 지금 계속 하시는구나. 그럼으로써 예수님의 부활과 승천 이후부터 지금까지를 7번째 시대에 해당하는 천년왕국이라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 오늘날 장로교회에서 저희들도 어릴 적에 주기철 목사님 책을 들고 다니면서 읽고 손양원 목사님 이분들이 다 뭐냐면 이분들이 다 앞으로 주님 오실 때가 얼마 안 남았다라고 가르치는 그러한 신학자들이었었다고요. 그러니까 저희가 그 신앙 속에서 지금까지 살아왔는데 오늘날 장로교회 목사님들이 이 두 가지 사이에서 방황을 하는 거예요. 주님이 다시 오시는 거를 기다리고 있어야 그것이 정말 진정한 신앙 같아 보이기도 하고 그런가 하면은 성경을 다시 보면은 주께서 이미 우리 안에 오셨어야 천년왕국이 되는 것이 또 사실인데 이걸 택하자니 성경을 이렇게 도외시해야 되고 성경을 택하자 그러니 전통을 무시를 해야 되는 이 양당간에 끼어서 결단을 못 내리고 있으니까 이 종말론에 대해서 외치는 면에 있어서는 주저하게 되고 그 사이를 신천지나 이런 데서 막 파고드는 거예요. 자, 지금 저희는 무엇을 증거드리고 있느냐 하면은 앞으로 오시는 주님에 대해서 언제 올지 모르니까 들림이든 뭐든 그것을 기다리자라는 것을 증거하는 게 아니라 이미 2000년 전부터 시작되셨던 주와 하나 되는 그 역사가 그러면 그 이전에는 하나 되는 게 없었느냐? 물론 하나님의 능력 속에는 있었지만 시대적으로 하나님의 섭리가 아직 이 땅에 형성되기 전이라 예수님이 부활하심으로써 비로소 하나님이시면서 사람 같은 하나님이 되시고 사람이면서 하나님 같은 사람이 되신 거예요. 그리고 예수님 나사렛 예수는 없어지신 거예요. 우리가 천국 가서 나사렛 예수가 어떻게 생겼나 내가 한번 꼭 봐야 되겠다. 그거는 헛된 소망이에요. 그 예수님의 옛날 모습은 존재 자체가 없어진 거예요. 왜? 하나님 같은 사람이 되셨기 때문에 또 사람 같은 하나님이 되셨기 때문에 그럼으로써 그 예수님은 우리랑 별개로 천국이다 그러면은 예수님이 우리랑 별개로 따로 계시는 게 아니라 하나님 안에 우리가 지난 주일날 말씀드린 것처럼 하나님 안에 아들이신 하나님이 우리랑 하나가 되신 거예요. 이 하나 되심이 성부, 성자, 성령이 하나이신 것처럼 예수님 안에 신성과 인성이 하나이신 것처럼 예수님과 우리가 하나됨을 구별할 수가 없어요. 이게 어떻게 보면은 주님이 나고 내가 주님이다. 이게 잘못하면은 이단들이 얘기하는 것처럼 지가 예수라고 얘기하는 것처럼 들리지만 왜 이단들이 지가 나서서 예수라고 등장을 하느냐 하면 실상 복음의 핵심이 택하신 자들 안에 주께서 오시고 우리들이 주님하고 하나가 돼서 하나님 안에 포함되는 게 말씀의 핵심이기 때문에 그것을 바라보지 못하게 하기 위해서 오만 한국에만 자기가 예수라고 나서는 사람들이 46명이에요. 한국에만. 아주 택한 족속이에요, 이 나라가. 그러니까 왜 그렇게 자기가 예수라고 나오느냐면 잘 믿고 순수하고 하나님의 말씀의 복음을 찾는 사람들더러 이 복음의 핵심을 만나거나 바라보지 못하게 하려고 이단들이 나와가지고 자기가 예수라고 하는데 아이고 그거는 쳐다볼 필요도 없어 이렇게 만들어버리는 작전이 있더라는 거예요. 우리는 그거를 똑바로 쳐다보고 주께서 나와 하나 되신 것은 은혜지 내가 높아지는 것이나 우월해지는 것이나 넘보다 윗단계로 올라가서 넘들을 지배하는 그런 자리에 있고자 하는 것이 아니다라는 거예요. 감사한 것은 이 말씀이 아무리 나누어져도 이 말씀을 듣고 이해할수록 내가 교만해지고 있다라고 얘기하는 것은 아직까지 한 번도 못 들어봤어요. 그게 감사한 일이에요. 우리가 말씀을 알고 들음으로써 내가 회복이 되어져서
내가 나로 회복이 되는데 주께서 하나 되심으로 내가 회복이 되어지고, 내가 회복이 되어지면은 애들 로나 이런 애들이 막 태권도를 하는 건지 무용을 하는 건지 막 하잖아요. 뭘까요? 그게 건강한 거예요. 안 아프니까. 다 회복이 되면은 사람이 사랑하지 말라 그래도 사랑하게 되어 있는 존재예요. 우리의 몸의 구조를 한번 보십시오. 마음이 움직이는 걸 보십시오. 사랑하지 않으면 안 되는 그런 구조로 되어 있다고요. 그러니까 왜 사랑을 못하느냐? 뭔가 병이 나서 사랑을 못하는 것 뿐이지, 장애인이 되어 있는 것 뿐이지, 이게 다 고쳐지고 회복이 되면은 사랑하라고 강요하지 않아도 존재 자체가 사랑하게 되어 있는 존재예요. 그러니까 장애인들어 너 왜 빨리 못 뛰냐 하고 얘기하는 거나 교회에서 사랑해라 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 똑같은 얘기예요. 우리에게 필요한 것은 사랑을 하는 게 필요한 게 아니라 우리에게 필요한 것은 회복이에요. 그럼 회복을 누가 시킵니까? 주께서 내게 오셔서 나와 하나 되시니까 회복이 되어지더라라는 거예요. 이걸 다른 말로 하면은 면역력이 강해진다라고 얘기하는 거나 마찬가지예요. 자, 김상훈 집사님은 면역력이 몇 점입니까? 몇 단계예요? 답을 할 수가 없어요. 네, 마찬가지로 이 말씀에 내가 주님으로 하나 돼서 회복이 되어지고 충만해지는 것이 몇 단계에 와 있는 거 얘기할 수 있습니까? 없다라는 거예요. 그냥 자기로서 건강해지고 충만해지는 거예요. 그러면은 사랑하지 말라 그래도 사랑하고 감사하지 말라 그래도 감사하게 되는 거예요. 예, 로가 아까 밥 먹는데 엄마 주사 맞으러 갔어. 주사 놓으러 가신 줄 모르고 주사 맞으러 갔어. 그러면서 엄마 주사 맞는데 아프면 어떻게 하지? 근데 눈이 막 그냥 울었어요. 그 누가 가르쳐줘서 그러겠느냐고요. 건강한 아이니까 자기 엄마에 대한 그 마음이 그냥 있는 거예요. 그러면 요한계시록을 어떻게 볼 것이냐? 요한계시록에 일곱 번의 일곱이 나오는데 일곱 교회, 일곱 나팔, 일곱 재앙, 일곱 대적, 또 일곱 환상 이런 것들이 쭉 나오는데 그것으로 이렇게 단락단락으로 지어지는 내용들을 봐야 되는데 그 내용들이 결국은 무엇을 얘기하는 것이냐? 오늘 세 번째 시간까지 나눈 내용들에 대한 하나의 반복입니다. 이것을 빛의 역사만 가지고 본다라고 하면은 요한계시록이 안 풀어져요. 왜냐하면 거기에는 굉장히 많은 재앙들과 그 다음에 선지자 둘이 나와서 두 감람나무 두 촛대인데 이 선지자들이 짐승에게 권세를 주셔가지고 이 선지자 둘을 죽여서 그 사흘 동안을 장사 지내지 못하게 하고 죽지도 못하고 살지도 못하는 그런 상태로 놔두고 근데 나중에 그것들이 또 살아나요. 그러니까 이게 어느 편의 입장에서 쓴 건지를 알 수가 없게 돼 있는 게 바로 요한계시록이에요. 그런데 아까 말씀드린 대로 셋째 시간에 말씀드린 대로 하나님의 창조가 빛을 창조하시고 하늘을 창조하시고 땅을 창조하시고 씨와 새와 이런 빛에 관계된 그 계통만 창조하신 게 아니라 밤을 창조하신 거는 아니지만은 밤을 포함하시고 흑암이죠. 그 다음에 궁창 아래에 있는 물을 다 모아서 바다고 그 바다에 무슨 몬스터, 괴물들을 살게 하시고 또 무슨 밤을 다스리는 주관자, 밤을 다스리는 작은 광명을 만들어 거기다 권세를 주시고 자, 이런 일들이 창세기의 1장의 창조 주간에 다 포함이 되어 있고 그들에게 권세를 주셔가지고 권세를 부릴 수 있는 밤이 오게 허락을 하시고 있더라라는 거예요. 그러니까 하나님의 창조는 우리가 생각하는 것처럼 그냥 착한 놈은 계속 복받고 나쁜 놈은 계속 벌받는 권선징악으로 되어 있는 게 아니라 하나님의 창조 안에 어둠의 권세가 한쪽에 있는데 최종적으로는 그 어둠들을 다 몰아내는 게 목적인데 그 몰아내는 과정에 뭐가 서야 되냐면 빛이 서야 돼요. 근데 빛이 서는데 뭐가 있어야 되냐? 믿음이 있어야 되거든요. 믿음이 있게까지
하나님이 처음에는 빛이 있게 하시고 그 다음에는 하늘이 있게 하시고 그 다음엔 땅과 씨가 있게 하시고 그 다음엔 새와 그 다음엔 육축과 사람 이런 것들이 빛의 반열로 쭉 내려와야 돼요. 그 과정도 우리에게서 믿음의 과정으로 이렇게 진행이 돼야 된다라는 거예요. 그런데 그 과정에 먼저는 우리의 시각이 무엇에서 문제가 생겼냐면은 보는 것을 실상으로 알게 된 그것이 문제거든요. 왜 보는 것을 실상으로 생각하는 존재들이 됐을까요? 왜 보는 것이 진짜라고 생각을 하게 됐을까요? 하나님은 원래 보이는 것과 보이지 아니하는 것을 같이 만드셔서 보이는 것으로부터 보이지 아니하는 것이 만들어지도록 그렇게 하셨는데 왜 우리가 보이는 것만 실상이라고 생각하면서 살게 그렇게 우리의 존재가 바뀌어졌을까요? 그게 자유 때문에 그래요. 자유가 하나님이 자유를 주실 수밖에 없죠. 자유를 안 주면 로봇가 되니까. 근데 그 자유를 줘 놓으면은 어떻게 되죠? 그 자유를 쓰면 하나님에게서 떠나가는 자유를 써먹어 버리니까 죽어버리고 다시 살지 못하게 돼요, 영이. 그래서 하나님이 그걸 아시고 그 자유로 하나님을 떠나게 된 그 상태가 어둠이에요. 거기에서 존재가 없어지는 게 아니라 거기서 뭔가를 하고 사니까 그게 땅이에요. 그리고 거기서 만들어지는 모든 언어와 문화와 생각하는 사상과 이런 것들이 다 뭐냐면 바다를 이루게 돼요. 그러니까 하나님을 떠나서 있는 그 모든 세상을 어둠이다, 땅이다, 또는 바다다 이렇게 표현을 하고 있는 거예요. 그런데 하나님이 그런 존재로 그냥 내팽겨쳐 두시려고 이 세상과 사람을 창조하신 게 아니라 하나님 스스로가 충만하시니까 하나님이 다 내놔 영광이라고 하더라도 야 내가 자식들을 낳았고 자식들을 통해서 한번 호강도 한번 하고 자식들을 통해서 내가 영광 좀 받아 먹어야 되겠다 그런 마음으로 자식들을 키우는 있긴 있겠죠. 그런데 하나님이 상처 입지 않은 사람의 마음을 맡으실 때는 하나님이 그러하셨듯이 하나님에게 있는 거를 제가 그런 비유를 들죠. 풀 한 포기를 키우기 위해서 태양은 자기의 전부를 다 태운다. 태양의 억만 분지 1만 태워도 풀 한 포기를 키우기에 충분할 텐데 태양은 자기 전체를 태워서 풀 한 포기를 키우는 에너지를 내보내거든요. 하나님이 우리를 충만한 존재로 만드시기 위해서 하나님의 억만분지 1만 하셔도 우리에게 공급할 모든 것들을 다 주실 수 있는데도 하나님은 하나님 전체를 다 투자하시는 거예요. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 남김없이 다 투자하신 거고 성부 하나님은 아니시냐? 하나님도 다 투자를 하신 거예요. 그래서 하나님은 우리에게 모든 것을 다 투자하시면은 인간 같으면은 내가 너한테 거미처럼 다 내주고 껍데기만 홀랑해서 아버지 천당 가세요 그러고 껍데기만 혹 날려버리고 다 속에 건 다 빼먹는다고 그런 게 거미라고 그러는데 하나님은 우리에게 모든 거를 다 거치고 속이고 다 빼주셨는데 뭐예요? 창조주시기 때문에 다 주셨으나되 여전히 충만하신 거예요. 그러면은 우리도 그 안에서 충만한 존재가 되되 나에게 주신 자유를 다 써도 그 안에서 그냥 충만하도록 그거는 우리의 자유의지를 꺾으시는 게 아니라 애들이 뜨거운 거를 만져보고 나니까 그 다음에는 오 이거 뜨거워 그 자기만 하는 게 아니라 옆에 있는 누나도 들어가서 이거 뜨거워 만지지 마 이러는 것처럼 자유를 줘도 다시 그거에 안 만지는 것처럼 하나님 우리에게 자유를 주셔서 어둠 속에서 태어나서 그 안에서 살고 자라고 죽는 존재로 우리가 세상에 태어나서 맛을 다 보게 한 거예요. 뭔 맛을 봤을까요? 뭔 맛을 봤냐면 하나님을 떠난 세상에서 우리가 태어나서 그 문화 속에서 살고 그 안에서 먹고 마시고 숨쉬고 살아가다 보니까 이 세상이 하나님 없는 세상인데 가만히 60년 정도를 살다 보니까 그 세상의 본질이 보이는데 보니까 세상의 본질은 헛헛한 것밖에 없더라라는 것을 알게 되는 거죠. 그래서 그 헛헛한 것들에게서부터 보이지 않는 세계에 대한 마음을 가지게 되는 거예요. 세상 일 너무 바쁜 사람들은 하나님 찾지 않습니다.
뭔가 마음에 헛헛함을 느끼는 사람들이 불교를 믿든 예수님을 믿든 믿게 되는데, 그렇게 믿는 가운데 하나님은 거기에다가 뭘 주시냐면은 눈에 보이는 것으로 증거를 보여주시는 일들이 있어요. 근데 그게 점점 쌓이게 되면 이게 하나님 없는 상태에서 세상을 살아가면서 마음속에서는 하나님이 있던 자리가 빠져버리니까 그 자리가 채워지지를 않아서 돈으로 채워보고 일로 채워보고 취미생활로 채워보고 친구로 채워보고 술로 채워보고 별거로 다 해도 안 채워지는 거예요. 그러다가 뭔가 헛헛증이 나서 예수를 믿게 됐는데 그 헛헛증에 대한 옛날 가락으로 신앙생활을 하는 것이 한참 와요. 그러니까 교회를 열심히 다니면서 장로도 되고 권사도 되고 목사도 되고 집사도 되고 이제 그러면서 이제 뭐가 생기냐면 내가 신앙적으로 이렇게 해서 계급장에 달리는 거예요. 내가 무슨 전투에 나갔었어, 내가 무슨 군대에 가서 뭘 했어, 이런 것처럼 내가 신앙생활을 하면서 자기의 신앙에 자랑이 붙는 거예요. 나는 평생을 예수 믿으면서 술 한 모금도 안 마셨어. 이게 자기 계급장이에요. 그런 것들이 뭐가 되냐면 개인적인 권세가 돼요. 우리가 여기에서 어떤 사람의 신앙이 얼마나 좋으냐, 어떤 사람의 신앙의 경력이 얼마나 되느냐, 이런 것들이 자랑거리로 나누어지지 않는 이유가 왜 그럴까요? 이제 그것들이 그냥 눈에 보여지는, 그런 것들이 가장 커지게 나타나진 것이 성경에 예루살렘에 솔로몬 성전이 지어진 거. 우리가 평생 살면서 교회 지어봐야 예루살렘 성전만한 교회 지어본 적도 없고, 또 교인이 아무리 많아봐야 다윗 왕 때 사람들 모인 것처럼 그렇게 많아져 본 적도 없고, 그저 고작 내가 평생 살면서 요만큼 조만큼의 신앙의 자랑, 신앙의 연조 가지고 자기의 권세를 삼고 있는 것인데, 그것조차도 성도의 권세에 해당하더라라는 거예요. 그러니까 그런 것들이 다 무너져 내리게 됩니다. 근데 그 무너지게 하시는 것을 아까 말씀드린 것처럼 뭘 통해서 하신다고요? 우리 주변에 있는 어둠에게 권세를 주셔서 그 어둠의 세력을 들어서 우리에게 있는 성도의 그 권세들을 무너뜨리는 건데, 뭘 무너뜨리느냐? 실상은 못 건드려요. 허상만 무너지는 거예요. 허상만. 내가 평생 자랑으로 삼고 있던 나의 신앙의 자랑, 내가 이렇게 쌓아놨다라고 하는 보이는 것들, 이런 것들이 다 무너져 내립니다. 그 무너져 내리는 과정과 그 다음에 내 안에서 실상이 자리 잡아가는 과정, 또 거기에 연관되어져서 내 성도의 권세의 바깥 부분을 무너뜨리기 위해서 권세를 받은 어둠의 세력들, 이런 것들의 상호작용들을 요한계시록의 7의 7이라고 하는 그 구조를 통해서 이렇게 얼기설기하면서 그 과정을 설명을 해 놓으신 것이 요한계시록이에요. 그러니까 첫 번째 뭐가 나오냐면 7교회에 보내는 편지가 나오죠. 그거는 이제 처음 말씀이 시작이 된다 이런 뜻이니까 빛이 있으라 하시는 거나 마찬가지예요. 그 다음에 7인을 떼시잖아요. 7인을 떼시는 것은 이제 비로소 모든 것의 결자가 나가지고 이제 뭔가 시작이다. 그것이 창세기로 보면은 하늘을 궁창을 만드셔가지고 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물을 나누시는 거나 마찬가지예요. 그 다음에는 뭐가 됩니까? 나팔을 불죠. 나팔 불 때서부터 이제 언약이 선포가 되는 거. 이제 한번 맞춰보는 거예요. 이게 정확하게 다 맞는다라고까지 얘기를 할 수는 없지만, 일단 전체 원리적으로 보면은 창세기와 역사와 요한계시록의 7 과정이 서로 맞아들어가더라라는 거예요. 네 번째의 7의 7 존재들이 나오는데, 거기에 해를 입은 한 여자와 그 다음에 거기서 나오는 남자아이와 미가엘과 그 다음에 용과 짐승, 그리고 또 뭐가 나와요? 어린 양이 나오고 또 새끼 양이 나오는데, 이 7 존재들 사이에서의 전쟁이 네 번째 7으로 나오게 되는데, 그때가 네 번째가 창세기에 보면은 광명을 만드는데 빛의 광명과 어둠의 광명을 만들죠. 낮의 광명, 밤의 광명. 그러니까 권세들이 거기에 나오게 됩니다.
5번째 일곱에 재앙이 나오고 그 다음에 재앙 다음에 6번째 일곱 사이에 음녀의 심판과 바벨론의 심판이 이제 그 사이에 끼어 있어요. 근데 음녀의 심판과 바벨론의 심판은 지금 이 말씀 드리고 있는 내용이 음녀는 뭐라 그랬냐면은 자기가 실제로 가지지도 못했는데 가지고 싶어가지고 침을 흘리고 있는 거. 그거예요, 음녀가. 그러니까 그런 마음들을 이렇게 다 모아가지고 음녀가 자리를 잡고 있는 그런 상황인데 여기에 음녀가 앉은 물에 대한 것이 누가복음과 연관되어지는 것은 이제 다음 시간에 주일날 말씀을 드리기로 하고 그래서 6번째와 그 사이에 여러 가지 환상들이 이제 그 승리의 환상들이 쭉 나오게 되는데 그 사이에 음녀와 바벨론이 이제 멸망당하는 사건이 이제 거기에 쭉 설명이 되는데 음녀는 내가 세상 것에 대해서 바라고 내가 실제로 가지고 있는 것은 권세가 되었지만 가지지 못했어도 그것을 바라보고 탐하고 있는 모든 마음들이 음녀로 대변될 수 있고 그 다음에 바벨론은 그런 것들이 만들어 놓은 세상을 얘기해요. 그러니까 내가 하나님으로부터 회복되어지기 전에 내 안에 형성되어져 있었던 모든 어둠으로서 만들어진 모든 성격이나 생활 태도나 뭐 여러 가지 그 안에는 신앙이라는 이름으로 되어 있는 것들도 있고 그런 것들이 다 무너지는데 여기 11장에 보면은 예언하는 게 나오는데 두 선지자가 나오는데 이 선지자들이 예언할 때는 오히려 죽임을 당합니다. 그러다가 여자가 낳은 아들이 장차 철장으로 만국을 다스리는 그런 사내 아이가 나오게 되어 있고 그러니까 지금 이제 이게 너무 막 나오는 상징들이 많아서 지금 뼈대만 잡으려다 보니까 그러니까 골격은 뭐냐면 어저께까지 말씀드린 것처럼 빛의 반열이 쭉 내려오면서 이게 어디서냐면은 어떤 단체나 아까 말씀드렸죠. 단체가 생기고 조직이 생기게 되면은 뭐 모든 교회를 다 치는 게 아니라 거기에서 증거가 되지만 그것 또한 무너져야 될 거다라는 거예요. 그런 보이는 권세도. 그러면 결국 남는 것은 뭐냐? 성경이 전체 7시대를 통해서 이 지금 천년 왕국 시대라고 하는 지금 시대에 우리에게 남는 것은 뭐냐? 내 안에 오신 주님과 그 복음과 나 자신 이게 남는데 이 주님과 복음과 내 자신이 하나 된 이 세계까지 오게 됐을 때 우리 안에서 이루어지는 것이 뭐냐면 회복인데 그 회복의 과정이 여기에 요한계시록에 나와 있는 내용들이다라는 거예요. 그러니까 창세기도 그렇고 역사의 복음도 그렇고 요한복음도 그렇고 여기 요한계시록도 이것을 바라보는 관점을 어떻게 봐야 되느냐? 회복으로 봐야 된다라는 거예요. 주께서 오셔서 우리 안에 회복하시는 그 과정을 첫 번째는 편지 또는 빛이 있으라 라는 형태로 우리에게 주어지시고 그 다음 과정에서는 궁창을 만들어서 물과 물을 나눈 것처럼 역사에서는 노아 홍수 시대를 하는 것처럼 여기에서는 인을 떼시는 것으로 표현을 한 것뿐이고 내용은 같아요. 그래서 우리 안에서 이런 것들이 이제 하나하나 갈라지면서 내 자신 안에 회복이 점점 진행이 되어져 가면서 내가 진짜 무엇을 권세로 삼아가지고 있느냐, 무엇이 참 내 안에서 나에게 능력으로 역사를 하시느냐, 그것을 알기까지 여러 가지 고난이면 고난, 환난이면 환난, 역경이면 역경들이 닥치는데 그 역경이 오게 하실 때 용이나 또는 짐승이나 새끼 양에게 하나님이 권세를 주셔서 그들을 통해서 두 선지자를 죽게 만드시고 또 여자를 막 광야로 내몰아서 그냥 그 연단을 받게 만드시고 하는 일들이 그들에게 하나님이 권세를 주시는데 그 다음에 바로 지나면은 나중에 7 환상 쪽으로 가면은 막 무적행에 그들을 가둬서 다시는 1000년 동안 일어나지 못하게 만들기도 하시고 그런 일들이 즉시 진행이 됩니다. 그리고 이쪽에서는 철장으로 만국을 다스릴 남자아이가 여자로부터 낳음을 받아서 양육을 받고 그 아이가 나중에 백마를 탄
충신과 진실이라 따르는 자들이 있고, 또 유리 바다가에 이긴 자들이 나와서 어린 양의 노래를 부르는데, 지금은 이제 그렇게 제가 설명을 하지는 않습니다만은 처음에 저희가 인터넷 예배를 드릴 때 거기에 그런 표현이 나와요. 유리 바닷가에 불 같은 것이 섞인 뭐 이런 표현이 나와요. 전도사님 나중에 한번 찾아보세요. 근데 그것이 그때 당시에 그 유리 바다가 여기 무슨 뭐 동해안을 갔더니 거기에 바다가 유리처럼 막더라 이런 표현이 아니라, 그 바다가 저 보이는 바다가 아니고 성전 안에 가면 노수로다가 이렇게 물을 담아 놓은 그릇이 있어요. 거기서 이제 물두멍이라고 하기도 하고 손 씻는 그런 곳인데, 그것을 놋바다라 그래요. 그걸 놋바다라 그래요. 그러니까 요한이 본 그 유리 바다 옆에 이긴 자들이 섰다라고 하는 것은 바닷가에 사람들이 이렇게 서 있는 게 아니라 유리로 된 그 큰 물 바가지, 그거가 있고 그 옆에 이긴 자들이 서 있더라 그 말이에요. 그런데 거기에 불 섞인 불 섞인 뭐라고 돼 있는데, 이제 그런 표현이 나오는데, 지금 가만히 생각을 해보니까 이게 인터넷이다라는 생각을 한 적이 있었습니다. 지금은 이걸 꺼내놓고 증거하지는 않으니까. 자, 그래서 요한계시록은 무엇이냐, 이제 결론을 말씀을 드리면, 요한계시록은 주와 하나 된 자들 안에서 이루어지는 회복의 과정을 말씀을 하는 거다라고 하는 것이 지금까지 드린 말씀의 결론이에요. 그런데 그 과정이 진행되는 것이 요한계시록에 대한 해석이 세 번째 시간에 말씀드린 창세기 1장에 또 역사에 나오는 어둠의 세력에게도 하나님이 권세를 주셔서 이쪽 빛의 권세를 무너뜨리는 역사를 하시는데, 그 빛의 역사를 무너뜨리는데 뭐가 무너지느냐, 보여지는 것들로 그 권세를 삼았던 그 매개체들, 그게 다 무너진다라는 거예요. 그러니까 오늘날도 우리가 정말 내가 권세로 삼을 것은 주께서 나와 하나 되셨다라고 하는 이 믿음만이지, 그 사실만이지, 예를 들어서 우리 교회의 숫자라든가 또는 내가 지금까지 신앙에서 무엇을 어떻게 했느냐라고 하는 이런 것들로 내가 권세를 삼은 게 있다라고 하면 그것들이 다 의미 없다라는 것으로 무너지기까지 하나님은 어둠에게 권세를 주셔서 그 성도가 권세로 삼았던 것들이 다 무너지도록 역사를 하시더라라는 거예요.